નમસ્કાર, સાંજના 5 વાગી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ. સીધું અને સટ સાથે હું છું માનસી સોની. છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવભરી સ્થિતિ હતી. કેટલાક મહદઅંશે તો યુદ્ધ વિરામ તો થઈ ગયું છે, પરંતુ છતાં પણ જે અવળચંડાઈ પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે, પાકિસ્તાન તેની નાપાક હરકતોથી બાજ નથી આવી રહ્યું. અને આ વચ્ચે જે બેઠકોનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યું છે એ અતિ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે એક તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સતત સ્થિતિ ઉપર નજર રાખી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ એક રીતે ડિપ્લોમેટિક સ્ટ્રાઇક પણ કરવામાં આવી રહી છે. પાકિસ્તાન ઉપર જે ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક કરી હતી, ડિપ્લોમેટિક સ્ટ્રાઇક કરી હતી, વોટર સ્ટ્રાઇક કરી હતી, એ તમામ સ્ટ્રાઇક તો યથાવત છે. માત્ર યુદ્ધ વિરામ કરવામાં આવ્યો છે, સીઝ ફાયર કરવામાં આવ્યું છે, છતાં પણ ઓપરેશન સિંદૂર યથાવત છે તેવું પણ એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. આ બધાની વચ્ચે હવે આજના દિવસની શું છે અપડેટ્સ, આજે કઈ કઈ ઘટનાઓ સર્જાઈ છે, એના વિશે આજે વાત કરવી છે વિસ્તારથી. સૌથી પહેલા જે બેઠકોનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યું છે તેના વિશે પણ વાત કરી લઈએ. દિલ્હીમાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકોનો ધમધમાટ હજુ પણ યથાવત છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં CCSની બેઠક મળી હતી. ઓપરેશન સિંદૂર બાદની સ્થિતિને લઈને આ બેઠકમાં સમીક્ષા કરવામાં આવી. જો કે સીઝ ફાયર બાદ પ્રથમ વખત આ CCSની બેઠક મળી. રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ પણ આ CCSની બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે આ તરફ ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ પણ CCSની બેઠકમાં હાજર રહ્યા. હવે આ CCSની બેઠકમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સીઝ ફાયરની ઘોષણા બાદથી સ્થિતિ કેવી છે, શું પાકિસ્તાન હજુ પણ અવળચંડાઈ કરી રહ્યું છે કે કેમ, અને બોર્ડર પર અત્યારે કેવો માહોલ છે, એ તમામ મુદ્દા ઉપર આ CCSની બેઠકમાં ચર્ચા થઈ છે. જો કે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત શું છે તેના પર પણ નજર કરવી એટલી જ જરૂરી છે. દિલ્હીથી મારી સાથે संवाददाता देवनाथ लाइव जोड़ाई गया है. देवनाथ, आज दिल्ली में CCS की बैठक मिली हुई थी. PM के साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी उपस्थित रहे थे. क्या था मुद्दा, क्या बातचीत हुई है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आज जब एक बार फिर से CCS की बैठक उस वक्त बुलाई गई थी जब पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में युद्ध विराम लग चुका है, यानी सीज फायर हो चुका है. अब इसके बाद अगर किसी भी तरह का कोई उल्लंघन होता है तो आगे की कार्रवाई भारत कर सकता है या फिर पाकिस्तान की तो खैर बात ही अलग है. लेकिन CCS की बैठक इससे पहले देखें, जब पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ और पहली बार CCS की बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जो कड़े निर्णय लिए गए थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई भी हुई. लेकिन जब सीज फायर के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ तो आज की ये बैठक कहीं ना कहीं अहम देखी गई. कुल देखा जाए तो इस बैठक में 3 मंत्रालय के मंत्री यानी अमित भाई शाह गृह मंत्रालय जो संभालते हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद और संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों मंत्री इसमें शामिल थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई है. इस बैठक में देखा जाए तो समीक्षा कह सकते हैं, समीक्षा बैठक हुई है, क्योंकि जो पहली और दूसरी बैठक थी उसमें एक्शन लिए गए थे और अब युद्ध विराम के बाद वाली बैठक को समीक्षा बैठक कहा जा सकता है. जो सीमा से लगे इलाके हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा चाक चौबंद करने की बातें इसमें कही गई हैं. दूसरी तरफ आज ही देखा गया कि इस बैठक से कुछ वक्त पहले तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होती है और पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर की जो स्क्रिप्ट है या जो पूरी कार्रवाई की पूरी कहानी है वहां पर जाके उन्होंने वहां पर साझा की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनकी तारीफ की. उसके बाद ये बैठक हुई, फिर कैबिनेट की भी बैठक हुई. लेकिन इन बैठकों के बाद ये जरूर तय माना जा रहा है कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ था, दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी और जो बातें भारत की तरफ से कही गई थी, इन पर पूरी तरह से भारत इसे निभाने में कटिबद्ध है. और पाकिस्तान अगर किसी भी तरह से कोई भी गलत हरकत करता है या सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उससे जवाब कैसे देना है, इसकी रणनीति पहले से तय की जा रही है. साथ ही अगर कूटनीतिक तरीके से देखा जाए तो भारत ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान पर पहले ही कई हमले कर रखे हैं, लेकिन इन सबको बरकरार रखना है या इसे कब तक फॉलो करता है पाकिस्तान, ये सब देखना जरूरी है. ऐसे में CCS की आज की बैठक काफी अहम देखी जा सकती है. जी देवनाथ, बिल्कुल धन्यवाद आपका. એનો અર્થ એ છે કે CCSની જ્યારે આ બેઠક મળી હતી ત્યારે યુદ્ધ વિરામ બાદની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે અને વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ યથાવત છે. આપણી લડાઈ આતંકીઓ સામે છે, એટલે આતંકવાદ સામેની લડાઈ ભારતની હજુ પણ યથાવત છે. ઓપરેશન સિંદૂર પાર્ટ 2 કે કેમ, એ સવાલ જો કે હજુ પણ ઉઠી રહ્યો છે, પરંતુ મહત્વપૂર્ણ છે કે આ બેઠકમાં સીઝ ફાયર બાદની સ્થિતિ અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. તો આ તરફ આજના દિવસમાં રાષ્ટ્રપતિ સાથે સેનાના ત્રણેય પાંખના વડાએ પણ મુલાકાત કરી હતી. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ
પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરી છે। સીડીએસ અનિલ ચૌહાણ પણ રાષ્ટ્રપતિને મળ્યા, સાથે સેના પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી, નેવી ચીફ ઉપસ્થિત રહ્યા। બીજી તરફ વાયુસેના પ્રમુખ અમરપ્રીત સિંહ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા છે। રાષ્ટ્રપતિને મળ્યા છે સેનાના ત્રણેય પાંખના વડા સાથે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણ, અને રાષ્ટ્રપતિને ઓપરેશન સિંદૂર અંગે અવગત કરવામાં આવ્યા છે। જો કે ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો તણાવ, આ સાથે જ અમેરિકાની મધ્યસ્થી, આ તમામ મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા થઈ હોઈ શકે છે। ઓપરેશન સિંદૂર કેવી રીતે પાર પાડવામાં આવ્યું એ તમામને લઈને વિગતવાર માહિતી રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવી હતી આ બેઠકમાં। રાષ્ટ્રપતિ સાથેની બેઠક એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે જ્યારે પહલગામમાં એટેક થયો હતો ત્યારબાદ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પહેલી બેઠક રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે કરી હતી, અને પહેલી બેઠક જે કરી એમાં એ લાલ ફાઇલ હતી। ત્યારબાદ બેઠકોનો ધમધમાટ ચાલ્યો, બેઠકોનો દોર શરૂ થયો। ભારતે મોટી કાર્યવાહી કરી, ભારતે ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક, ડિપ્લોમેટિક સ્ટ્રાઇક, વોટર સ્ટ્રાઇક, ભારતે એર સ્ટ્રાઇક પણ કરી દીધી, ઓપરેશન સિંદૂર ચલાવી લીધું, અને એના પછી હવે જે આ બેઠક રાષ્ટ્રપતિ સાથે મળી છે, સવાલ એ ઉઠે છે કે શું ઓપરેશન સિંદૂર ખતમ કે પછી ઓપરેશન સિંદૂર પાર્ટ 2 આવશે? એ સવાલ હજુ પણ યથાવત છે। અને આ વચ્ચે આજના દિવસના મોટા સમાચાર એ પણ છે કે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ ભુજ આવવાના છે। ભુજ એરબેઝની મુલાકાત લેવાના છે રક્ષા પ્રધાન રાજનાથસિંહ। 16 અને 17 મે ભુજ એરબેઝની મુલાકાત લેશે રાજનાથસિંહ। ભુજ એરબેઝ પર જવાનો સાથે મુલાકાત પણ કરવાના છે, અને ભુજ એરબેઝથી પાકિસ્તાનને જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો, જડબાતોડ જવાબ ભારતે આપ્યો હતો। વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડના વડા પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે સંરક્ષણ પ્રધાનની સાથે। જેટલા પણ બોર્ડર વિસ્તારો છે, સરહદી વિસ્તારો, એમાં કચ્છ, રાજસ્થાન, પંજાબ અને જમ્મુ કાશ્મીર, એ તમામ બોર્ડરના વિસ્તારો પરથી પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે। જો કે ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો પાકિસ્તાને ભુજને ટાર્ગેટ કર્યું હતું। અગાઉ પણ પાકિસ્તાને જ્યારે એટેક કર્યો હતો ત્યારે ભુજ એરબેઝને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું, એટલે આ વખતે ભુજ પહોંચવાના છે સંરક્ષણ પ્રધાન, સ્થિતિની સમીક્ષા કરશે। મારી સાથે સંવાદદાતા કચ્છથી કૌશિક છાયા જોડાઈ ગયા છે લાઈવ। કૌશિક, રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ ભુજ આવવાના છે, ભુજની મુલાકાત લેવાના છે, ભુજ એરબેઝ આવશે, તેમની સાથે વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડના વડા પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। શું કોઈ એવી માહિતી મળી રહી છે સંરક્ષણ પ્રધાનની આ મુલાકાત પાછળનું ખાસ કારણ? જી, ચોક્કસથી ભારત પાકિસ્તાનને અટકીને આવેલા સરહદી કચ્છ જિલ્લાની મુલાકાતે રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ આવવાના છે। તેઓ 16 અને 17 મેના ભુજ આવશે અને ભુજ એરબેઝની મુલાકાત લેશે। તેઓ સાથે બીએસએફ, આર્મી અને વાયુદળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ચર્ચા વિચારણા થશે। ઉલ્લેખનીય એ છે કે રાજનાથસિંહની આ મુલાકાત પાછળ એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે ઓપરેશન સિંદૂરનું જ્યારે ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે આપણી સેનાએ જડબાતોડ પાકિસ્તાનને જવાબ આપ્યો છે। કચ્છના મુખ્ય મથક ભુજ, ગળપાદર અને તેની સાથે સાથેના વિસ્તારોમાં પાકિસ્તાન દ્વારા મિસાઇલ ફેંકવામાં આવી હતી। એટલું જ નહીં, ડ્રોન એટેક પણ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આપણી સેનાએ તેનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો। ત્યારે સેનાના જવાનોની પીઠ થાબડવા માટે રાજનાથસિંહ આવી રહ્યા છે। તેઓ ભુજ એરબેઝ સાથે સાથે જોવા જઈએ તો સંવેદનશીલ ગણાતા વિસ્તારોની પણ મુલાકાત લેશે અને જવાનોનો હોસલો પણ બુલંદ કરશે। ઉલ્લેખનીય એ પણ છે કે 1971ના ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ દરમિયાન પાકિસ્તાને ભુજનો જે એરબેઝ છે તેના પર હુમલો કર્યો હતો, અને રાતોરાત જે આપણી માધાપરની વિરાંગના બહેનો છે તેઓએ પણ આ રાતોરાત તે એરબેઝ છે તે ઊભો કરી દીધો હતો અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો। ત્યારે રાજનાથસિંહની મુલાકાત અત્યારે મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે। જી કૌશિક, બિલકુલ આભાર આપનો। એટલે જ્યારે ભુજ એરબેઝ પર પાકિસ્તાને પહેલા એટેક કર્યો હતો, વર્ષો પહેલાની વાત છે, ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે જ્યારે તણાવ હતો ત્યારે માધાપરની મહિલાઓએ તાત્કાલિક ભુજ એરબેઝને રિપેર કરવામાં મદદ કરી હતી સેનાની, અને આ વખતે રક્ષામંત્રી જ્યારે આવી રહ્યા છે ભુજ એરબેઝની તો મુલાકાત લેશે, સાથે સેનાના જવાનોનો હોસલો बढ़ાવશે, તેમની કામગીરીને બિરદાવશે, કારણ કે ભુજમાં પણ કચ્છમાં પણ સરાહનીય કામગીરી સેના દ્વારા કરવામાં આવી છે। ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ છે। વિદેશ મંત્રી સતત વિશ્વના અન્ય મોટા દેશો સાથેના સંપર્કમાં છે, અને આ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની સુરક્ષામાં કર્યો છે વધારો। જી હા, સત્તાવાર રીતે સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની ઝેડ કેટેગરીની સુરક્ષાની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી। સુરક્ષા સમીક્ષા બાદ 2 બુલેટપ્રૂફ વાહન સુરક્ષાના કાફલામાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે।
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે લશ્કરી સંઘર્ષના થોડા દિવસો પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે અને આ પગલા પાછળ પણ કોઈ મહત્વની માહિતી એવી હોઈ શકે છે જેના કારણે હાલ તો વિદેશ મંત્રીની સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ઝેડ કેટેગરીની સુરક્ષા છે, સાથે જ સુરક્ષા કાફલામાં 2 બુલેટ પ્રૂફ વાહનનો પણ ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે આ તરફ પાકિસ્તાન ફફડી ઉઠ્યું છે એ વાત તો સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ભારતનું કડક વલણ છે અને એની સામે પાકિસ્તાને ફરી એકવાર ઝૂકવું પડ્યું છે. ભૂલથી એક બીએસએફ આપણા જવાન જે પાકિસ્તાન જતા રહ્યા હતા, પાકિસ્તાને બીએસએફ જવાનને મુક્ત કર્યા છે. બીએસએફ જવાન પૂર્ણમ કુમાર ભારત પરત ફર્યા છે. ફિરોઝપુરમાં ભૂલથી પાકિસ્તાન તરફ આ જવાન જતા રહ્યા હતા. 22 એપ્રિલે પહલગામ એટેક કર્યો હતો આતંકીઓએ અને 23 એપ્રિલે આ જવાન બીએસએફના જવાન પાકિસ્તાનના કબજામાં ગયા હતા. જોકે ભારતે કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી એટલે પાકિસ્તાને બીએસએફ જવાનને મુક્ત કર્યા છે. અટારી વાઘા બોર્ડર પરથી બીએસએફ જવાન પરત ફર્યા છે. અને આ તરફ હવે વાત જો જમ્મુ કાશ્મીરની કરવામાં આવે, આતંકીઓ વિરુદ્ધનું સર્ચ ઓપરેશન હજુ પણ જારી છે. શોપિયાનમાં સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા મળી છે. ઓપરેશન કેલર ચલાવવામાં આવ્યું હતું, જે હેઠળ ગાઢ જંગલોમાં છુપાયેલા લશ્કરે તૈયબાના 3 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ મોટા પ્રમાણમાં હથિયારોનો જથ્થો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ આતંકીઓ હથિયાર લઈને ભારતમાં ઘૂસ્યા હતા અને આ કેવી રીતે ભારતમાં ઘૂસ્યા એ તમામ દિશામાં હજુ તપાસ ચાલી રહી છે. જોકે સુરક્ષા દળોને સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન રાઇફલ, હેન્ડ ગ્રેનેડ અને કારતૂસ સહિતના હથિયાર મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત જે આતંકીઓ માર્યા ગયા છે ભારતની કાર્યવાહીમાં, એ આતંકીઓ પાસેથી રોકડ રકમ પણ મળી આવી હતી. આતંકીઓએ ટ્રેનિંગ ક્યાંથી લીધી હતી, કયા સંગઠન સાથે જોડાયેલા હતા, એ તમામ દિશામાં હાલ તો તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આતંકીઓનો મનસૂબો શું હતો? લશ્કરે તૈયબાના 3 આતંકીને ઠાર કરવામાં આવ્યા છે. કયા બદ ઇરાદા સાથે તેઓ ભારતમાં ઘૂસ્યા હતા, ક્યાંથી ઘૂસ્યા, કેવી રીતે હથિયારો લાવ્યા, એ તમામ દિશામાં અત્યારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે એક તરફ વિશ્વ આખું જાણે છે કે આતંકીઓનું પાલન પોષણ અને ઉછેર જ પાકિસ્તાનમાં થાય છે, પરંતુ હવે પાકિસ્તાનને આ મોંઘું પણ પડવાનું છે. આતંકવાદને પોષતા પાકિસ્તાનનો હવે વરવો ચહેરો સામે આવ્યો છે, કારણ કે સૌથી મોટા આતંકી મસૂદને રોકડ સહાય કરવાનું છે પાકિસ્તાન. પરિવારમાં મૃત્યુની ઘટનાનું વળતર આપશે પાકિસ્તાન. જી હા, આતંકી મસૂદ અઝહરને 14 કરોડનું વળતર ચૂકવવાનું છે પાકિસ્તાન. પરિવારના 14 લોકોના ઓપરેશન સિંદૂરમાં મોત થયા હતા. યુએન ડેઝિગ્નેટેડ આતંકીને 14 કરોડની સહાય આપવામાં આવશે. ફરી એકવાર આતંકવાદ મામલે પાકિસ્તાનની આ કરતૂત એક્સપોઝ થઈ ચૂકી છે. અને મારી સાથે આ જ મુદ્દે ન્યૂઝરૂમથી અમારા એસોસિએટ એડિટર ઉમંગ રાવલ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. ઉમંગ, એક તરફ પાકિસ્તાન ખુલ્લેઆમ આતંકીઓનું સમર્થન કરે છે. આપણે અહીંયા જ્યારે ઇન્ડિયાની વાત કરવામાં આવે તો કે દુર્ઘટના સર્જાય ત્યારે આપણે સરકાર સહાય આપે છે, પરંતુ પાકિસ્તાનમાં તો આતંકીના પરિવારના મોત ઉપર 14 કરોડ પાકિસ્તાન આપી રહ્યું છે આતંકીને. બિલકુલ, આજથી વર્ષોથી ભારત કહી રહ્યું છે કે પાકિસ્તાન એ આતંકીઓના આકાઓનો દેશ છે. પાકિસ્તાનને ચલાવતા હોય તે આતંકીઓ છે. અને પહેલગામમાં જે હુમલો થયો ત્યારબાદ આખા વિશ્વએ જાણી લીધું કે પાકિસ્તાનની હરકતો છે બાજ નથી આવતું અને એક પછી એક જે હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે એમાં ક્યાંક પાકિસ્તાનનો સૌથી મોટો હાથ છે. અને પહેલગામનો જે હુમલો થયો અને ત્યારબાદ જવાબી કાર્યવાહીમાં જે ભારત તરફી જે હુમલો કરવામાં આવ્યો એમાં આતંકીઓના ઠેકાણે નેસ્તો નાબૂદ કરી દેવામાં, અને એમાંનો એક આતંકીઓનો આકા જેને માનવામાં આવે છે એના પરિવારના 14 સભ્યો છે, એને ભારત છે મોતને ઘાટ ઉતારી દે છે. એટલે 14 લોકોને 1-1 કરોડ રૂપિયાની સહાય છે પાકિસ્તાને જાહેર કરી છે. એટલે કે 14 કરોડ રૂપિયા મસૂદના પરિવારના નામે એને મસૂદને આપવાના છે. અને એટલા માટે જ એમ જોવા જઈએ તો પાકિસ્તાન એવું કહી રહ્યું છે કે અમે આતંકીઓ નથી પાળતા. એમના મંત્રીઓ છે પહેલા સ્વીકારી ચૂક્યા હતા કે ભાઈ અમે ફલાણા દેશ માટે આતંકીઓ ગતિવિધિઓનું કામ કર્યું છે, અમે આતંકીઓથી કંટાળ્યા છીએ. આમ બધી વાતો કરવા છતાં પણ જ્યારે આ હુમલો જે ભારતે જે જવાબી કાર્યવાહીમાં કર્યો અને ત્યારબાદ જે આતંકીઓ માર્યા ગયા તો એમના આર્મીના ઓફિસરો પણ એમના જનાજામાં જોવા મળ્યા હતા. અને એનાથી ઉપરથી પણ
ઇન્ટરનેશનલ મીડિયામાં પણ મંત્રીઓ જે છે, વિદેશના જે મંત્રીઓ છે, ફોટો બતાવી રહ્યા હતા કે મસૂદ અઝહર અને એની સાથે સાથે અન્ય આર્મીના જે ઓફિસરો છે તે પણ એમના જનાજામાં સામેલ થયા હતા. બીજી મહત્વની વાત કે જે આતંકીઓ ઘાયલ થયા હતા તો તેમની ખબર કાઢવા માટે પણ પાકિસ્તાનના ઓફિસર જે છે એ હોસ્પિટલ પણ પહોંચ્યા હતા. ત્યાં સુધી પણ ચલો ઠીક હતું, પરંતુ હવે તો આતંકનો સૌથી મોટો આકાર જેને કહેવાય કે જે જાહેર સભાઓ પાકિસ્તાનમાં કરે છે, લાહોરની અંદર તે રહે છે, તમામ ઇનપુટ ભારત પાસે પણ છે ને પાકિસ્તાન પણ એ ભલીભાંતિ જાણે છે. તેમ છતાં પણ જ્યારે આ જવાબી કાર્યવાહી ભારતે જે કરી અને આતંકીઓના ઠેકાણાને જ્યારે ટાર્ગેટ કર્યા હતા ને એ ટાર્ગેટમાં જ્યારે ટાર્ગેટ સફળ થયો અને એમાં મસૂદ અઝહરના પરિવારના લોકો મરી ગયા, ત્યારે મસૂદ અઝહર ખુદ એવું કહેવા વાળો કે ભાઈ આના કરતા તો હું મરી ગયો તો સારું હતું. આનું જેનું નિવેદન હતું ને આ આતંકના પરિવારને જ્યારે પાકિસ્તાન 14 કરોડ રૂપિયાની સહાય કરે છે ત્યારે પાકિસ્તાન ફરીથી સૌથી મોટી ભૂલ ઇતિહાસની કરવા જઈ રહ્યું છે અને એને કરી દીધી છે. અને વિશ્વમાં ફરીથી એનો જે વરવો ચહેરો અને એની પીઠ પાછળ ખંજર મારવાની જે નીતિ છે એ સામે આવી છે. આના ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આતંકીઓ એ જ પાકિસ્તાનને ચલાવે છે અને આતંકના આકાઓથી જ પાકિસ્તાન ચાલે છે. આ 14 કરોડની જે સહાય એ પણ ક્યાંક ભીખ માંગીને પાકિસ્તાન લાવ્યું છે અને ભીખ માંગેલી જે રકમ છે એ પણ આતંકીને પધરાવતું આ પાકિસ્તાન દેખાઈ રહ્યું છે. માનસી જી ઉમંગ, આભાર આપનો. એટલે પાકિસ્તાન આતંકીઓને કઈ રીતે બચાવી રહ્યું છે સ્પષ્ટ દેખાય છે, કારણ કે પાકિસ્તાન પાસે એક તો એટલા નાણાં બી નથી ના એટલા હથિયાર છે. વિશ્વ પાસેથી ભીખ માંગીને પાકિસ્તાનને લોન મળી છે અને એ લોનના રૂપિયા પાકિસ્તાન આ રીતે આતંકીઓને બચાવવામાં વેડફી રહ્યું છે, આતંકીઓને સહાય આપવામાં વેડફી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનમાં સરકારનું રાજ ચાલે છે કે પછી પાકિસ્તાનમાં આતંકીઓ સરકાર ચલાવે છે એ જ હાલ તો સ્પષ્ટ નથી થઈ રહ્યું. પરંતુ આતંકવાદને પોષતા પાકિસ્તાનને હવે આ મોંઘું પડવાનું છે આગામી સમયમાં. ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર ચલાવ્યું એટલે પાકિસ્તાનને મોટા પાયે નુકસાન તો થયું છે, પરંતુ આ બાબતે મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપના મંત્રી વિજય શાહે એક એવું નિવેદન આપ્યું જેના કારણે શરૂ થઈ ચૂક્યો છે વિવાદ. હવે હાઈકોર્ટે સંજ્ઞાન લઈને 4 કલાકમાં એફઆઈઆર નોંધવાનો આદેશ કર્યો છે. મધ્યપ્રદેશ પોલીસ વડાને 4 કલાકમાં એફઆઈઆરનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભાજપના ધારાસભ્ય અને મંત્રી વિજય શાહે બફાટ કર્યો હતો સ્ટેજ ઉપરથી. ઓપરેશન સિંદૂર વિશે સંબોધન કરતા મંત્રી ભાન ભૂલી ગયા અને કહી દીધું કે जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े. એ પ્રકારનું એક વિવાદિત નિવેદન વિજય શાહે આપ્યું હતું. ઉમંગ મારી સાથે જોડાયેલા છે. ઉમંગ, મંત્રી વિજય શાહ ભલે ભાજપના હોય પરંતુ તેમના આ બોલ તો નથી લાગતા આપણા દેશ તરફી. કેવા કેવા બોલ બોલ્યા છે અત્યારે આપણે બોલી શકીએ એવા પણ નથી. અને ભાજપના નેતા છે તો શું કાર્યવાહી થશે ખરી? બિલકુલ એ જ વાત છે કે આજે આખો દેશ જે વિરાંગનાઓ ઉપર ગર્વ લઈને બેઠો છે અને એમાં પણ આ ભાજપના મંત્રી ભાન ભૂલી ગયા છે. અને ભાન એ હદે ભૂલ્યા કે જ્યારે આખો દેશ એમની પ્રેસ કોન્ફરન્સ આવે ને જવાબમાં ભારતે શું કાર્યવાહી કરી છે અને એમની વિરાંગના, એમની વાતો અને એમની વીરતાથી જે ભારતે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જે જવાબ આપ્યો તેમના સબૂત સાથે જ્યારે એ પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવે, પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવે, પુરાવા મૂકવામાં આવે, પરંતુ આ ભાજપના મધ્યપ્રદેશના મંત્રી વિજય શાહે એક એવી ટિપ્પણી કરી દીધી કે જે ટિપ્પણીમાં તેઓ ફસાઈ ગયા અને ફસાવા જ જોઈએ. કારણ કે જ્યારે દેશમાં આપણે અત્યારે આખો દેશ એક થઈને જ્યારે સરકાર સાથે ઉભો છે, જ્યારે સૈન્ય બળ સાથે ઉભો છે અને તમામ એ ડિફેન્સ સિસ્ટમ સાથે ઉભો છે કે જેને લઈને પાકિસ્તાનને આપણે જડબાતોડ જવાબ આપી શકીએ. ને એમાંથી જ એક જે કહી શકાય કે જે ઓફિસર જે હતા, લેડી ઓફિસર, એમના નામે જે વિજય શાહે ટિપ્પણી કરી કે એ ટિપ્પણીમાં એમના સૂર જે છે સ્પષ્ટ દેખાય છે. એ કહી રહ્યા છે કે જેમણે અમારી બહેનોના સિંદૂર ઉજાડ્યા અમે એમની જ બહેનોને મોકલી પાકિસ્તાનના સિંદૂર ઉજાડવા માટે. એટલે આ પ્રકારની જે ટિપ્પણી કરી છે તેને લઈને હાઈકોર્ટ જે છે એને સંજ્ઞાન લીધું છે અને સંજ્ઞાનમાં 4 કલાકની અંદર જ એફઆઈઆર નોંધવાની તજવીજ થવી જોઈએ મંત્રી સામે તેવો સ્પષ્ટ આદેશ છે હાઈકોર્ટ થકી કરી દેવામાં આવ્યો છે. અને કે પછી ભલે ને જ્યારે આ ફલક ઉપર જ્યારે ભારત ઊભું હોય, જ્યારે તણાવભરી પરિસ્થિતિ હોય ને એ તણાવભરી પરિસ્થિતિની અંદર પણ જ્યારે મંત્રી બનીને આવા નિવેદનો આપે ત્યારે સ્પષ્ટ એવું લાગે છે કે આમને ક્યાંક હાફળા ફાફડા થઈ જાય છે. સમજ નથી પડતી કે ક્યાં બોલવું, શું બોલવું અને કેવી રીતે બોલવું. અને એટલા માટે જે પ્રશ્ન થાય કે ભાજપના હોય કે કોઈ પણ પાર્ટીના મંત્રી હોય અને આ પ્રકારની વાણી વિલાસ ક્યારે પણ ન કરવો જોઈએ. અને ખાસ એ પરિસ્થિતિમાં કે જ્યારે આખો દેશ એકજૂટ થઈ, સમાજ એકજૂટ થઈ, મુસ્લિમ હિન્દુ એક થઈ, જ્યારે કાશ્મીરમાંથી એ નારો આવે કે હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ
સીઝફાયરની જ્યારે વાતો થતી હોય એ સમયે જ્યારે તમામ એ લોકો કે સેનામાં પણ કેટલાય આપણા જવાનો છે કે જે મુસ્લિમ છે, આ વિંગ કમાન્ડર છે, તેઓ પણ એ સમાજમાંથી બિલોંગ કરે છે, એમને પણ પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવામાં પોતાનું પૂરેપૂરું યોગદાન આપ્યું છે. પરંતુ આ બફાટ કરતા મંત્રીઓને ભાન નથી પડતું કે કઈ દિશામાં અને શું નિવેદનો આપી રહ્યા છે, અને તેને લઈને જ હાઈકોર્ટે જે આદેશ કર્યો છે 4 જ કલાકની અંદર આ મંત્રી સામે એફઆઈઆર નોંધવાનો આદેશ છે હાઈકોર્ટ થકી કરી દેવામાં આવ્યો છે. જી ઉમંગ, આભાર આપનો. હાઈકોર્ટ દ્વારા પોલીસને આદેશ તો કરવામાં આવ્યો છે એફઆઈઆર નો, પરંતુ હવે ભાજપના નેતા સામે કાર્યવાહી થાય છે કે કેમ, અને જો થાય છે તો કયા પ્રકારની કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું રહ્યું. આ સાથે જ બીજી વાત કરવામાં આવે ભારત પાકિસ્તાન તણાવ વચ્ચે, તો સિંધુ જળ સંધિ મામલે પણ પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ પડ્યું છે. ભારતે સૌથી પહેલા તો સિંધુ જળ સંધિ રદ કરી હતી, વોટર સ્ટ્રાઇક કરી હતી પાકિસ્તાન પર. ત્યારબાદ ચેનાબ નદીનું પાણી રોક્યું હતું, ઝેલમ નદીનું પાણી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ચેનાબ નદીનું પાણી તો જોકે ત્યારબાદ છોડી દેવામાં આવ્યું, પરંતુ પાકિસ્તાનને હવે મોટો ફટકો પડવાનો છે. તો સિંધુ જળ સંધિ મામલે પાકિસ્તાન ઘૂંટણીએ પડ્યું છે. પાકિસ્તાનના જળ સંસાધન મંત્રાલયે પત્ર લખ્યો છે. સંધિ સ્થગિત કરવાના નિર્ણય પર ફેર વિચારણા કરવાની માંગ કરાઈ છે. ભારતે પત્ર લખીને પાકિસ્તાન આજીજી કરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન તરફથી એવું કહેવાયું છે કે ફરી એકવાર તમે વિચાર કરી લો, પાકિસ્તાન સંકટમાં આવી જશે. સંભવિત જળ સંકટથી બરાબરનું પાકિસ્તાન ગભરાઈ ગયું છે, તે વાત તો અત્યારે સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. આ જે વિઝ્યુઅલ છે, આ ફાઇલ વિઝ્યુઅલ આપને દેખાડી રહ્યા છે, પરંતુ અસલિયત કંઈક અલગ છે, કારણ કે પાકિસ્તાનમાં હવે જળ સંકટ ભયંકર રીતે આવવાનું છે. ઉમંગ જોડાયેલા છે મારી સાથે. ઉમંગ, પાકિસ્તાન હવે આજીજી કરી રહ્યું છે ભારત સામે કે હવે તમે સિંધુ જળ સંધિ રદ ના કરો. જ્યારે પહેલા જ્યારે ભારતે કાર્યવાહી કરી ત્યારે તો એમ કહેતા હતા કે અમારી પાસે વૈકલ્પિક માર્ગ છે, અમે વૈકલ્પિક રસ્તો શોધીશું, અમને કોઈ તકલીફ પડવાની નથી. બિલકુલ, તમે જુઓ કે એમના મંત્રીઓ જ્યારે સિંધુ જળ સંધિ જે રદ કરવામાં આવી અને એને બંધ કરી દેવામાં આવી અને સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું કે સિંધુનું જે પાણી 80% પાકિસ્તાન વાપરે છે, હવે પાકિસ્તાનને વાપરવા માટે ભારત છે એ સંધિ જે કરવામાં આવી હતી એ સંધિ તોડી રહ્યું છે, અને એને લઈને જે એક પછી એક જે ડેમ હતા તેના દરવાજા બંધ કરવામાં આવે, ત્યારે મંત્રીઓ ત્યારે ડંફાસ મારતા હતા કે જો પાણી નહીં છોડવામાં આવે તો લોહીની નદીઓ બનશે. પરંતુ પહેલગામ હુમલાનો બદલો લીધા બાદ જ્યારે વડાપ્રધાન પહેલી વખત પોતાનું રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન કરવા આવ્યા ત્યારે એમણે એક વાત સ્પષ્ટ કરી હતી કે પાણી અને લોહી ક્યારેય એક સાથે નથી વહેતા, અને એટલે તેમણે વાત કરી હતી કે જે સિંધુ જળ સંધિને લઈને જે નિર્ણય લીધો છે યથાવત જ રહેશે, અને એને લઈને જ અત્યારે પાકિસ્તાન છે એ ભારતને સાક્ષાત દંડવત કરતું હોય તેવા દ્રશ્યો અને એવો પત્ર જે છે એનું જે મંત્રાલય છે જળ સમિતિનું, એના મંત્રાલય પત્ર લખ્યો છે ભારતને અને આજીજી કરી રહ્યું છે, ગીડગીડાઈ રહ્યું છે, રોદડા રોઈ રહ્યું છે કે ભાઈ તમે જે સિંધુ જળ સંધિનો જે નિર્ણય લીધો છે પાણી ન છોડવાનો, પાણી ન આપવાનો, એ રદ કરી દો અને જે સંધિ જે હતી એ યથાવત કરી દો. પરંતુ આ વખતે ભારતે જ્યારે સીઝફાયરની જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે એમણે એ વખતે પણ વિદેશ મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે માત્ર આ નિર્ણય સીઝફાયર અંગે જ લેવાયો છે, અને જે એ પહેલા પહેલગામ હુમલાને લઈને જે પહેલા જે નિર્ણય લીધા હતા એમાંનો એક કે સિંધુ જળ સંધિ જે બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, રદ કરી દેવામાં હતી, એ નિર્ણય યથાવત રહેશે અને નિર્ણય યથાવત છે. પરંતુ આ પાકિસ્તાન ફરીથી ઘૂંટણીએ આવી અને સાટસાંગ દંડવત ભારત સામે કરી રહ્યું છે. એના મંત્રાલય પત્ર લખીને કીધું કે પાકિસ્તાનની હાલત કફોડી થઈ રહી છે. માનસી, તમે સમજો કે પાણી ન મળે એટલે ખેત પેદાશને સૌથી મોટો ફટકો પડે, ખેત ઉત્પાદન ન થાય, તેને લઈને માણસો ત્યાંના ભૂખ્યા મરે, ત્યાંની આયાત નિકાસને સૌથી મોટો ફટકો પડે. એટલે પાણી બંધ કરવાથી એ સૌથી મોટો નિર્ણાયક જે નિર્ણય હતો એ યથાવત રાખવાના કારણે ફરીથી પાકિસ્તાન ઘૂંટણી આવી રહ્યું છે અને આજીજી અને રોદડા રોઈ રહ્યું છે. પરંતુ આપણે એ પણ સમજવાનું છે કે આ પત્રથી ભારત કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય નથી લેવાનો, કારણ કે આ મગરમચ્છના આંસુ બતાવતું આ પાકિસ્તાન છે ને એટલા માટે જ આની કોઈ પણ વાત ઉપર હવે ભરોસો નથી થાય એવો, અને ભરોસો હવે ભારત નથી કરવાનું એ પણ વાત નક્કી છે. ને તેને લઈને જ આ સિંધુ જળ સંધિનો જે નિર્ણય લીધો હતો, જે સંધિ હતી એ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો યથાવત રાખ્યો છે. પરંતુ હવે પાકિસ્તાનને ખબર પડી છે કે પાણી અને જે વાતો થતી હતી, એમના મંત્રીઓ જે કહેતા હતા કે જો પાણી નહીં છોડો તો લોહીની નદીઓ વહેશે, પરંતુ હવે લોહી નહીં, પરંતુ હવે તો પગે પડી ગયા છે અને માફી માંગી રહ્યા છે, અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, એવી વાતો છે પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે. અને ખબર પડી ગઈ કે આ લપડાક જે ભારતે મારી છે એ પાકિસ્તાનને ખૂબ મોંઘી પડી રહી છે. જી ઉમંગ, આભાર આપનો. એટલે પાકિસ્તાનને હવે ખબર પડી છે રહી રહીને કે સિંધુ જળ સંધિ રદ થવાથી કયા સંકટ સર્જાવાના છે.
જો કે આ તરફ પાકિસ્તાનને બીજો મોટો ફટકો એ પણ પડ્યો છે કે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે એક્સ પર પોસ્ટ કરી છે અને લખ્યું છે કે અમે ઘોષણા કરતા ગર્વનો અનુભવ થાય છે. અમારા બનાવેલા આકાશ તીરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. BEL નિર્મિત એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ આકાશ તીર સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે. આકાશ તીરે યુદ્ધના મેદાનમાં સાબિત કરી છે પોતાની ક્ષમતા અને પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલાને ખોખલા કરી નાખ્યા છે. જી હા, આકાશ તીર જે સ્વદેશી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ભારતમાં વિકસાવવામાં આવી છે તે કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે, કેટલી તાકાતવર છે, કેટલી સક્ષમ છે અને પુરાવા આ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન જોવા મળ્યા છે. BEL લખ્યું છે કે આકાશ તીરે યુદ્ધના મેદાનમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી બતાવી છે અને પાકિસ્તાનના તમામ હવાઈ હુમલાને ખોખલા કરી દીધા છે. આકાશ તીરે ન માત્ર આકાશ તીર પરંતુ ભારત હવે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે વધુ મજબૂત બની રહ્યું છે, કારણ કે ભાર્ગવાસ્ત્ર નામના કાઉન્ટર ડ્રોન સિસ્ટમનું ભારતે સફળ રીતે પરીક્ષણ કર્યું છે. ભારતીય સેનાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હાજરીમાં ગોપાલપુર ખાતે રોકેટ માટે 3 ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યા હતા. 2 ટ્રાયલ એક રોકેટ ફાયર કરીને કરવામાં આવ્યા, જ્યારે એક ટ્રાયલ 2 સેકન્ડની અંદર સાલ્વો મોડમાં 2 રોકેટ ફાયર કરીને કરવામાં આવ્યો. જો કે સ્વામ ડ્રોન એટેકને ખાળવા માટે ભાર્ગવાસ્ત્ર ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. એક સાથે 64 કરતા વધુ મિસાઇલ છોડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 6 કિલોમીટર દૂરથી નાના ડ્રોનની માહિતી મેળવી શકે છે અને સોલાર ડિફેન્સ એન્ડ એરોસ્પેસ લિમિટેડ દ્વારા સ્વદેશી માઇક્રો મિસાઇલ સિસ્ટમ અંતર્ગત આ ભાર્ગવાસ્ત્રનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આપને સમજાવીએ કે ભાર્ગવાસ્ત્ર શું છે. તો આ જુઓ, આ પ્રકારની મિસાઇલ છે જે ભારતના આયર્ન ડોમની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે, જેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું અને પરીક્ષણ સફળ રહ્યું છે. મલ્ટી કાઉન્ટર ડ્રોન સિસ્ટમ છે આ ભાર્ગવાસ્ત્ર. કોઈ પણ દુશ્મનના જે હથિયારો હશે તેને 6 કિલોમીટર દૂરથી તે માહિતી મેળવી શકશે. ડ્રોનની માઇક્રો મિસાઇલ ટેકનિક પર આધારિત છે આ ભાર્ગવાસ્ત્ર. માઇક્રો મિસાઇલ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને સ્વામ ડ્રોનનો હુમલો પણ આસાનીથી તે નષ્ટ કરી શકે છે. ડ્રોનની કેટેગરીમાં સ્વામ ડ્રોન એ ખૂબ મજબૂત ડ્રોન હોય છે, એક યુદ્ધ ડ્રોન માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેના હુમલાને પણ આ નષ્ટ કરી શકે છે આસાનીથી. આ સાથે જ જો કોઈ દુશ્મનનું ડ્રોન દૂર છે તો 6 કિલોમીટર દૂરથી તે ડ્રોનના એટેકને નષ્ટ પણ કરી શકે છે અને માહિતી પણ મેળવી શકે છે. આ સાથે એક સાથે 64 થી વધુ મિસાઇલો માઇક્રો મિસાઇલ ફાયર કરી શકે છે. જી હા, માઇક્રો મિસાઇલ ફાયર કરવા માટે સક્ષમ છે. એક સાથે 64 માઇક્રો મિસાઇલ ફાયર કરી શકે છે. 5000 મીટરની ઊંચાઈએ તેને તૈનાત પણ કરી શકાય છે ભાર્ગવાસ્ત્રને. અને આ સાથે સાથે સચોટ અને ઓછી કિંમતમાં આ પરવડે તેવું આ ભાર્ગવાસ્ત્ર આપણી પાસે છે. એક હથિયાર જે ઓછી કિંમતનું છે, સચોટ છે, સ્વદેશી પણ છે, મહદઅંશે. આ સાથે જ એક સાથે અનેક ટાર્ગેટ કરી શકે છે. 64 થી વધુ માઇક્રો મિસાઇલ છોડવાની ક્ષમતા છે ભાર્ગવાસ્ત્રમાં. અને જ્યારે આ ભાર્ગવાસ્ત્રનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું તો પરીક્ષણ સફળ રહ્યું છે. 3 પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યા હતા. એક ટ્રાયલ તો 2 સેકન્ડની અંદર સાલ્વો મોડમાં 2 રોકેટ ફાયર કરીને કરવામાં આવ્યો હતો. અને આ સાથે જ ભાર્ગવાસ્ત્રનું પરીક્ષણ ખૂબ સફળ રહ્યું છે. એટલે ભારતની જે સંરક્ષણ તાકાત છે, સંરક્ષણ શક્તિ છે, તેમાં ખૂબ મોટા પાયે વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અને ભાર્ગવાસ્ત્ર હવે આગામી સમયમાં એટેકને, કોઈ પણ એટેક અથવા તો સ્વામ ડ્રોન એટેકને ખાળવા માટે ખૂબ મહત્વની, ખૂબ અગત્યની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તો ભારતની સંરક્ષણ શક્તિમાં મોટા પાયે વધારો થયો છે અને ભારત સંપૂર્ણપણે કેટલું સક્ષમ છે દુનિયાભરને ખબર છે. કદાચ પાકિસ્તાનને ખબર નહીં હોય એટલા જ માટે ડંફાસો મારી રહ્યું છે, પરંતુ પાકિસ્તાનને જ્યારે ખબર પડશે કે ભારત પાસે શું છે, કેટલું છે, તો કદાચ પાકિસ્તાન પણ ફાકા ફોજદારી કરવાનું બંધ કરી દેશે. આ સાથે જ સીધું અને સટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ.